اس کے بعد پانچواں نقطہ کہ ہم جنت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے پانچواں نقطہ یہ ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ کا اہتمام کیا جائے. اور یہ سنت مؤکدہ اور اس کو سنن رواتب بھی کہتے ہیں. یہ کل 12 رکعتیں ہیں پانچوں نماز کو ملا کر. تو ان پر پابندی سے عمل کیا جائے اور اس پر عمل کرنے سے جو ہے جنت حاصل ہوتی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ کہ جس نے دن اور رات میں ملا کر کے 12 رکعتیں پڑھی بنی لہ بیت فی الجنہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے. اربعا قبل الظہر 4 رکعت ظہر سے پہلے ورکعتین بعدہا اور 2 رکعت ظہر کے بعد 4 2 6 ورکعتین بعد المغرب اور مغرب کے بعد 2 رکعت 6 2 8 ورکعتین بعد العشاء اور عشاء کے بعد 2 رکعت تو 8 2 10 ورکعتین قبل الفجر اور فجر سے پہلے 2 رکعت 10 2 12 یہ 12 رکعتیں ہیں. ظہر سے پہلے 4 ظہر کے بعد 2 مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد 2 فجر سے پہلے 2 یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں. ان کو سنن رواتب یا سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. ان کا اہتمام جس نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیا لہو بیت فی الجنہ کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے. اسی طرح سے چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا یہ 6واں نقطہ ہے یا سبب ہے جس سے جنت حاصل کیا جا سکتا ہے. چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا. چاشت کی نماز کہتے ہیں جو صبح جو ہے سورج نکلنے کے بعد جب سورج اوپر چڑھ جائے اور دھوپ تیز ہونے لگے تو اس وقت یہ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, یہ نماز پڑھی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھنے کے لیے مجھے وصیت کی. اور اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اور آتا ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم میں موجود 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرنا اس پر لازم ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے باڈی ہیں تو ان میں ہڈیوں کا جو جوڑ ہے وہ 360 ہے. اور جب آدمی صبح کیا یہ سارے جوڑ سلامت ہیں اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے 360 جوڑوں کے سلامتی کے بدلے میں صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم سوچیں کہ 360 ہم صدقہ روز کیسے کر سکتے ہیں. 360 روپیہ ہی لے لیں, 360 روپیہ ہم صدقہ کیسے روز کر سکتے ہیں. ہر ایک کی اتنی پہنچ نہیں, اتنی کمائی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حل بتایا کہ صدقہ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں اور اس میں بتایا کہ جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر فلا فلا کام الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ سارے تسبیحات یہ بھی صدقہ ہے. تو مختلف قسمیں آپ نے بتائی اور پھر آخر میں فرمایا کہ اگر وہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے جو اللہ کے رسول نے تسبیحات وغیرہ یا غریبوں کو کھانا کھلانا یا صدقہ کرنا یا جو ہے نماز ساری چیزیں جو بتائیں ان تمام کو ملا کر کے 360 ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتا ہے تو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے وہ 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اگر چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی الضحی 4 کہ جس نے ضحیٰ کی چاشت کی نماز
4 रकात पढ़ी, वक़ब्ल अल अरबा, और पहली नमाज यानी जोहर जो चाश्त के बाद सबसे पहले आती है, तो उस पहली नमाज से पहले यानी फर्ज से पहले, जोहर की फर्ज से पहले 4 रकात पढ़ा। बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, तो जन्नत में उसके लिए घर बनाया जाता है। यानी चाश्त की 4 रकातें पढ़ा और जोहर से पहले 4 रकात पढ़ा, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत में एक घर बनाया जाता है। तो ये जो है चाश्त की नमाज, इसी को दूसरे लफ्जों में कहते हैं सलातुल अव्वाबीन, सलातुल अव्वाबीन। तो ये यही चाश्त की नमाज है जिसको सलातुल अव्वाबीन भी कहा जाता है। तो ये पढ़ने का फायदा है कि अगर 4 रकात पढ़ते हैं तो जन्नत में एक घर तैयार है, और अगर 2 रकात पढ़ते हैं तो 360 हड्डियों के जोड़ की तरफ से वो सदका हो जाता है। इसी तरह 7वां पॉइंट है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए मस्जिद बनाना, कि रुए जमीन पर सबसे अफजल जगह मस्जिद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत के लिए जो जगह बनाई जाती है, जो घर बनाया जाता है, उसको मस्जिद कहा जाता है, सजदा करने की जगह। तो अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई मस्जिद बनाए तो उसके लिए भी जन्नत तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन बना मस्जिदन लिल्लाही, और जो है एक रवायत में अल्फाज ये हैं कि का महसी फताती, कि जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए, घर बनाए, खा वो परिंदे के घोंसले के मानिंद छोटा ही क्यों ना हो। यानी मस्जिद बनाने का मतलब बहुत बड़ी और आलीशान और 4 महले की जो है टाइल्स वाली बनाना नहीं, मस्जिद बनाया, अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया, चाहे वो छोटा सा हो, परिंदों के घोंसले की तरह। मतलब क्या है, छोटी सी मस्जिद, 4 जो है उसमें चंद लोग नमाज पढ़ सकते हो। तो अगर ऐसी छोटी भी मस्जिद बनाया, और असगरा या उससे भी छोटी, परिंदे के घोंसलों से भी छोटी, मतलब क्या है कि मस्जिद का कोई कोना, कोई हिस्सा उसमें बनाने में हिस्सा ले लिया। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। और 8वां नंबर पे है कि मस्जिद की तौसी करना, यानी मस्जिद को कुशादा करना, कि मस्जिद तंग है, छोटी है, नमाजियों की तादाद ज्यादा है, उसको और बढ़ाना और कुशादा करना। तो अगर कोई शख्स पूरी मस्जिद नहीं बना सकता है तो अपनी ताकत भर उसकी तौसी के लिए जो है हिस्सा ले ले, और तौसी करके जन्नत में अपना घर बना ले। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन दिनों अपने घर में महसूर थे, बलवाइयों ने, सबाई गिरोह के लोगों ने जब उन्हें अपने घर में महसूर कर दिया था और उनकी शहादत का जो वाक़या पेश आया, तो उन दिनों जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बास फज़ाइल की तरफ इशारा करके फरमाया था, वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यश्तरी हाज़िहिल बुक़अता, कि कौन है जो इस जमीन के टुकड़े को खरीदे। मस्जिद नबवी के सामने वहाँ पे जो है एक जगह थी, मस्जिद नबवी तंग होने लगी थी, सहाबे किराम की तादाद बढ़ गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, मन यश्तरी हाज़िहिल बुक़अ, इस टुकड़े को कौन है जो खरीदे, व यज़ीदुहा फिल मस्जिद, और खरीद करके मस्जिद में उसको शामिल कर दे, मस्जिद की तौसी कर दे, मस्जिद को बढ़ा दे। वलहू बैतुन फिल जन्नह, उसके लिए जन्नत में एक घर है। फश्तरैतुहा, तो मैंने उसको खरीदा। फज़िदतुहा फिल मस्जिद, और मस्जिद में मैंने उसको वक्फ करके शामिल करके मस्जिद को बढ़ा दिया। तो इससे वाज़ेह हुआ कि मस्जिद की तौसी करने वाला भी जन्नत में घर का हकदार है। इसी तरह से एक दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के लिए जो है उसकी रजामंदी तलाश करते हुए एक घर बनाता है, मस्जिद बनाता है,
تو اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر اس کے لیے جنت میں بناتا ہے۔ تو اس یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ مسجد بنانے سے انسان جنت میں گھر پائے گا۔ اب اگر پوری مسجد کی طاقت نہیں ہے تو کچھ حصہ 1-2 اسکوائر فٹ ہی اپنے حصے میں لے لے کہ ہم اس کا خرچہ 1-2 اسکوائر فٹ کا جتنا لگے گا میں اس کا دیتا ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں جنت میں گھر کے حقدار بن جائے۔